പ്രിയ മോള് പൈതല് നമ്മുടെ മുൻപിൽ റിസൈറ്റ് ചെയ്യും. വേറെ ഒരു ലിറ്റിൽ സ്റ്റാറും കൂടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അത് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇന്ന് മുതൽ ഏത് ദിവസവും തയ്യാറാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കാകാം എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇന്ന് മിഷേൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ നാളെ വെള്ളിയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പലരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ടും കൂടെ ഇനി എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നുചേരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച, ഞായറാഴ്ച വേറൊരാളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് ആ പ്രിയ പൈതലിൽ നിന്നും മത്തായി 5-ാം അധ്യായം കേൾക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രിയ മോള് മിഷയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതയാണല്ലോ. എന്നും യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് ബി ടു ഗോഡ് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും. സോ we wholeheartedly welcome Mal Michael to recite Matthew chapter 7. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Today I'm going to recite Matthew chapter 7. Do not judge, or you to be judged, for in the same way you judge others, you will be judged. For in the measure you use will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your own eye, when so many times there is a plank in your own eye? How can you say, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, then you can see clearly to remove the speck out of your brother's eye. Do not give dogs what is sacred, and do not throw your pearls to pigs. If you do, they will trample them under their feet, turn and tear you to pieces. Ask and it shall be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. If anyone asks, receive, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be opened. If your son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a you. Then, though you are evil, know how to give good gifts to those who ask him. To your children, how much more will our Father in heaven give good gifts to those who ask him? So in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Enter to the narrow gate, for wide is gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Watch out for false prophets. They come in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By the fruit you recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes and figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, and a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into fire. Thus by their fruit you recognize them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who says to me, who hears these words of mine and keeps them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, the wind blew and beat against that house, but it did not fall because it has its foundation on the rock. But everyone
who hears these words of mine that does not keep in them to practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus has finished saying these words, the crowds were amazed at his teaching, because he thought the one who had authority and the teachers of the law, and not as the teachers of the law. Thank you, Pastor. Thank you. Very good, very good. Sabash. Praise be to God. Very, very congrats, Molo. വളരെ നന്നായി. ആവശ്യത്തിന് ആക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വെരി ഗുഡ്. മമ്മിയാണോ ഡാഡിയാണോ ആക്ഷനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചേ? വെരി ഗുഡ്. രമ്യ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. രമ്യക്ക് കൺഗ്രാറ്റ്സ്. So this is the way children will always remember the things. Very good, very good. കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ്, പ്രേരണയാണ്. സ്തോത്രം. അത് കൂടുതലായി മറ്റുള്ളവരെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇതൊക്കെ കാരണമാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുവാൻ, അതൊക്കെ പാപത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ആന്റിവൈറസായി ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് ധാരാളം ഇടയാക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വെരി ഗുഡ് മോളെ, വെരി ഗുഡ്. വെൽക്കം. ഇനിയും വേറെയും പോർഷൻസ് ഒക്കെ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Matthew 8 ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേറെ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ജോൺ 14, 15, 16 ആ 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ജോൺ 17th ചാപ്റ്റർ വേറെ ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പഠിക്കാം. അതുപോലെ ഐസയ്യ ചാപ്റ്റർ 53 ക്രൂസിഫിക്ഷൻ ഓഫ് ജീസസ്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പഠിക്കാം. എന്നാൽ ചില സ്പെഷ്യൽ പോർഷൻസ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. 1 Corinthians 13 ലവ് ചാപ്റ്റർ. ലവ് ചാപ്റ്റർ എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളൊരു ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവചനം, രോഗശാന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൃപാവരങ്ങളിൽ അഗ്രഗണ്യമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വരമാണ് 13ാം അധ്യായം 1 Corinthians പറയുന്ന ലവ്. സ്തോത്രം. ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്. Romans 8, Romans 6 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പൊതുവെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ചില ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദൈവവചനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കർത്താവ് അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വലിയവരെയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ കൃപ വീണ്ടും പകരട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടെ സ്തോത്രം. അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കാലസമ്പൂർണതയിൽ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനായി, ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ ജനിച്ചവനായി തന്നെ നമ്മെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമാന്യ ദൈവജനത്തിനും ദൈവദാസന്മാർക്കും വന്ദനങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ അറിയിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഈ സന്ധ്യയിലും ഇതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ തിരുവെഴുത്തുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ സ്തോത്രം നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13, 14, 15, 16 വാക്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം പ്ലീസ്. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു. ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ അതിന് എന്തോന്നുകൊണ്ട് രസം വരുത്താം? പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യർ ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പിന്നെ കൊള്ളുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ പാടില്ല. വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയിൻ കീഴല്ല തണ്ടിന്മേലത്രേ വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുൻപിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3 മുതൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കർത്താവ് 13-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ലോകത്തോട് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് വിശദമാക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. നമുക്കെതിരെ കള്ളം, തിന്മകൾ മുഴുവനും കള്ളമായിട്ട് പറഞ്ഞു പരത്തി നമ്മെ പഴിക്കുന്ന ലോകത്തിന് ഒരു പ്രതികാരം ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത്? അവര് പറയുന്ന കള്ളപ്രചരണത്തിന് പകരം നമ്മൾ അവരോട് സത്യം പറയുക. സ്തോത്രം. അവർ നമ്മളെ ദ്വേഷിക്കുന്നതിന്, ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊത്ത് നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുക. സ്തോത്രം. അവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് രുചി വരുത്തുക, നമ്മൾ അവർക്ക് സ്വാദ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതികാരമാണ്, ഒരു അവഞ്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് ലോകത്തോട് ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്തോത്രം. അതാണ് കർത്താവ് ഈ 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് അതിന്റെ ചില അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ദിവസമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ്. ഉപ്പിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. The metaphorical meanings of salt. നാം അതിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത് കണ്ടത് salt stands for purity in itself as well as purifying nature. അതിൽ തന്നെ ശുദ്ധിയുള്ളതും മറ്റുള്ളതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായ പ്രകൃതമുള്ളതുമായിട്ട് ഉപ്പിനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത് കണ്ടു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപ്പിനെ കുറിച്ച് കണ്ടത് ഓർക്കുമല്ലോ. ദ പെർപച്വൽ കവനന്റ് ഓർ ദ പെർപച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥായിയായ ഉടമ്പടി, ബന്ധം, സമാധാനം, സൗഹൃദം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥിരതയാർന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തേത് നാം ഇന്നലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്തോത്രം. Salt serves as the oldest preservative. ഏറ്റവും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ പൗരാണികമായ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാധ്യമമായിട്ട്, സംരക്ഷണോപാധിയായിട്ട് നമ്മൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത് ഉപ്പിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഏറ്റവും പൗരാണികമായ സംരക്ഷണോപാധിയാണ്. ഏത് വസ്തുവിനെയും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ നാം അതിനെ കണ്ടു ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഡിസിൻഫെക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട്. അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഉപ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്വഭാവമായിട്ട് കാണുന്നത്. സോൾട്ട് ആൻഡ് അസെപ്റ്റിക്. കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര അവയവങ്ങളെയൊക്കെ സെപ്റ്റിക് ആകാതെ, ബാക്ടീരിയ പിടികൂടാതെ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ഇത് കാരണമായിട്ട് തീരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ, സൗഖ്യമാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയില്ലായിരിക്കാം ഉപ്പിന്. എന്നാൽ ആ ചീയല് അഴുകാതെ, അത് വ്യാപിക്കാതെ, സ്പ്രെഡ് ആകാതെ സൂക്ഷിപ്പാൻ അതിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ ചീയലിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. രോഗത്തെ പടരാതെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഉണക്കാനോ സൗഖ്യമാക്കാനോ ഇതിന് കഴിവില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ അത് രോഗം, അണുബാധ വർദ്ധിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. സ്തോത്രം. ആ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഉപ്പിൻ്റേത് നാം ഇന്നലെ മൂന്നാമതായിട്ട് കണ്ടത്. നാം അതില് 2 പത്രോസ് 1-ാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു. ലോകത്തിൻ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുരൂപികളായി തീരും, ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാനിട വരുന്നു. ലോകത്തിൽ കണ്ടമാനമായിട്ട് അഴുകിപ്പോകുന്ന, ജീർണിച്ച് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. നാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മേഖല സഭയ്ക്കകത്തുപോലും അതുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നലെ കണ്ടത്. അത് നിമിത്തം സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമോ ഭൗമികമോ ആയ നഷ്ടങ്ങളല്ല. പകരം സഭയ്ക്കകത്തെ മ്ലേച്ഛത നിമിത്തവും സഭയ്ക്കകത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ജീർണത നിമിത്തവും സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണ് സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം. സ്തോത്രം. സഭയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അന്യമായി പോയാൽ സഭ പിന്നെ സഭയല്ലെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഹൈലി സക്സസ്ഫുൾ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സഭകളൊന്നും, നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളൊന്നും തന്നെ ഒരു ക്ലബിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോകരുത്. സ്തോത്രം. ഒരു ക്ലബ് സംസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടിവരവുകളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഒരു ക്ലബ് സംസ്കാരം. നാം അതിന് വശംവദരാകരുത്. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സഭ അധപ്പതിക്കുന്നത്. അതിനൊരിക്കലും ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അവിടെ നിന്നും ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റു വാക്യങ്ങളുണ്ട്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം 27-ാമത്തെ വാക്യം, ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 1:27, 1-ന്റെ വാക്യത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം യാക്കോബ് തരികയാണ് അവിടെ. വായിച്ചാട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ചെന്ന് കാണുന്നതും ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ വണ്ണം തന്നെത്താൻ കാത്തുകൊള്ളുന്നതുമാകുന്നു. സ്തോത്രം. കീപ്പിംഗ് ഹിംസെൽഫ് അൺസ്പോട്ടഡ് ഫ്രം ദ വേൾഡ്. ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ആ ഭക്തിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ നമ്മെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് ഇവിടെ സ്തോത്രം നമ്മെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ കളങ്കമുണ്ട്.
മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്, പാപത്തിന്റെ വേലിയേറ്റമുണ്ട്. അത് നിമിത്തം വല്ലാത്ത ഒരു നാശം, വല്ലാത്ത ഒരു ജീർണത. നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ, ജീർണിച്ച് അഴുകിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയെന്ന്. എന്നാൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുതെന്നാണ് ഇവിടെ തിരുവെഴുത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ 1 പത്രോസ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 3-4 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 1 Peter chapter 4 verses 3 and 4. കാമാർത്തികളിലും മോഹങ്ങളിലും വീഞ്ഞുകുടിയിലും വെറുക്കൂത്തുകളിലും മദ്യപാനത്തിലും ധർമ്മവിരുദ്ധമായ വിഗ്രഹാരാധനയിലും നടന്ന് ജാതികളുടെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കാലം പോക്കിയതും മതി. ദുർനടപ്പിന്റെ അതേ കവച്ചിലിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചേർന്ന് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് അപൂർവം എന്ന് വെച്ച് അവർ ദുഷിക്കുന്നു. ലോകം ദുർനടപ്പിലാണെങ്കിൽ ദുർനടപ്പിന്റെ അതേ രീതിയിൽ, അതേ കാൽവയ്പ്പുകളിൽ നാം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ള ഒരു വസ്തുത കണ്ട് ഇവിടെയും ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. സ്തോത്രം. The distinctiveness of the church from the world, and that very distinctiveness serves as a preservative in this sinful, abominable world. മ്ലേച്ഛത നിറഞ്ഞ, മോഹങ്ങളാലുള്ള നാശം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതയോടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതം നിമിത്തം നമ്മെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ, അതിനെ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. സ്തോത്രം. അതേക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: Christian church is the conscience of the nation. Christian church is the conscience of the society. Christian church is the conscience of the world. ഈ ലോകത്തിന്റെ, സമൂഹത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയാണെന്ന്. സ്തോത്രം. നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു മനസാക്ഷി, കോൺഷ്യൻസ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുകയോ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം തരുന്ന, നമ്മെ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണല്ലോ മനസാക്ഷി. സ്തോത്രം. മനസാക്ഷി. ആ മനസാക്ഷി പോലെ ലോകത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയായിട്ട് ലോകത്തെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. സ്തോത്രം. So we should become the conscience of the world. സ്തോത്രം. അവർ ഒരു പാപത്തിലേക്ക്, ലോകം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അശുദ്ധിയിലേക്ക്, മ്ലേച്ഛതയിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ സഭ ലോകത്തിന് പാപബോധം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അവരെ തിരിക്കണം. ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് അവരെ തിരിക്കണം. സ്തോത്രം. അതുപോലെ അതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിസ്ത്യൻസ്. എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ദ കോൺഷ്യൻസ് ഓഫ് എവറി അതർ individual who is a fellow citizen of this Christian. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും വ്യക്തിപരമായി തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ, സ്നേഹിതരുടെ, സഹപൗരന്മാരുടെ മനസാക്ഷിയാണ്. സ്തോത്രം. സഭ പൊതുവേയും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വ്യക്തിപരമായും പ്രത്യേകമായും
ലോകത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയായി വർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാം ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു അർത്ഥമാക്കിയത്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കണം. നമുക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കണം. സ്തോത്രം. അതിനായിട്ട് നമ്മെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ വിടുന്നു. നാലാമത്തെ അർത്ഥം, സ്തോത്രം, ഉപ്പിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥം, സോൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഫ്ലേവർ ആഡിങ് ഏജന്റ്. Salt adds or enhances flavor to food. ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ രുചി നൽകുന്ന ഘടകമാണ് ഉപ്പെന്ന് നമുക്കറിയാം. എത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിനും ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്വാദിഷ്ടമായി തോന്നില്ല. എന്നാൽ എത്ര കൊള്ളരുതാത്ത, തന്നിൽ തന്നെ രുചിയില്ലാത്തതെന്ന് വന്നാലും ഉപ്പോടുകൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് എന്തോ ഒരു രുചി വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, എന്താണ്? 6:6 ജോബ് 6:6, ഇയ്യോബ് 6:6. രുചിയില്ലാത്തത് ഉപ്പ് കൂടാതെ തിന്നാമോ? മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് രുചിയുണ്ടോ? സ്തോത്രം. രുചിയില്ലാത്തത് ഉപ്പ് കൂടാതെ തിന്നാമോ? ഇച്ചിരി പുളിയും കയ്പും ഒക്കെ ഉള്ളതായാൽ പോലും ഉപ്പ് കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ രുചികേട് മാറുകയാണ്. ആ രുചി മാറിയിട്ട് അതൊക്കെ രുചിയുള്ളതായിട്ട് തീരുന്നു. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപ്പിന്റെ നാലാമത്തെ സ്വഭാവം, നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത. രുചിയില്ലാത്തതിന് രുചി പകരുന്ന സാമഗ്രിയാണ് ഉപ്പ്. സ്തോത്രം. ഉപ്പ് പൊതുവെ നമുക്കത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഭക്ഷണത്തിന് രുചി നൽകുന്നതും രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഉപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സ്തോത്രം. പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് ഉപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് രുചി കൂട്ടുക എന്നതിനേക്കാൾ പച്ചക്കറികളിലോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലോ ഒക്കെയുള്ള ചില പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഉപ്പ് വിഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഹാര സാധനങ്ങളിലുള്ള രുചിയുടെ സെല്ലുകളെ, സെൽ വാൾസ് ഇൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾ, ആഹാര സാധനങ്ങളിലുള്ള എന്താ ടേസ്റ്റ് വാൾസിനെ, സെൽ വാൾസിനെ ഈ ഉപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വിഘടിപ്പിക്കുന്നു, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് ഉപ്പുമായിട്ട് കലരുമ്പോൾ ആ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ചത്. ഉപ്പ് അതിൽ തന്നെ രുചി കൊടുക്കുകയല്ല, ആഹാര സാധനങ്ങളിലെ ചില സെൽ വാൾസിനെ ഈ ഉപ്പ് പൊട്ടിക്കും. പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ടേസ്റ്റിനെ പുറപ്പെടുവിക്കും. ഇവയുടെ സങ്കലനത്താൽ നമുക്കത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് തീരുന്നു. ഏതായാലും ശരി, ഇനിയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്ത് പ്രവർത്തനവും അവിടെ നടന്നോട്ടെ, അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. പക്ഷേ ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ ആഹാരത്തിന് രുചി വരുന്നു എന്നുള്ളത് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോലും പോയിട്ടില്ലാത്തവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. നമുക്കത്രയും മതി. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയൊന്നും നമുക്ക് വേറെ വേണ്ട തൽക്കാലം.
നമ്മൾ പ്രബന്ധാവതരണമൊന്നും അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഉപ്പ് ആഹാരത്തിന് സ്വാദ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ മൂല്യത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കണം. സ്തോത്രം. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. Christian disciples, the church, in the same way, has to release and enhance the taste and the beauty of God's creation in this world. ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ മനോഹാരിത നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും നാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായോ കുടുംബമായോ സഭയായോ ഒക്കെ, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ വില തിരിച്ചറിയണം. സമൂഹം നമ്മുടേത് വിലയുള്ളതായിട്ട് മാറണം. ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ മനോഹാരിത അവർ മനസ്സിലാക്കണം. സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തെ പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പോയി ചത്തുകളയുക. പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചാകാൻ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ചത്തു പോകുന്നതാണോ എന്ന് അറിയുന്നൂടെ. ഏതായാലും ശരി, ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് വളരെ കൂടുതലുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് സാക്ഷരതയിൽ, ലിറ്ററസിയിൽ മുൻപിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളീയർ. അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഹിന്ദുക്കളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങൾ അത്ര അധികമായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇല്ലാതില്ല, ഉണ്ട്, എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, നമ്മുടെ സമൂഹം എപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലെന്ന് വരുമ്പോഴല്ലേ, അവരുടെ ജന്മം പാഴാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന്, ജന്മസാഫല്യം എന്തെന്ന് ഈ മനുഷ്യരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരീക്ഷയിൽ തോറ്റത് കൊണ്ടോ അല്പം കടബാധ്യത ഏറിയത് കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിച്ചത് കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ മോർഫ് ചെയ്തിട്ടത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ആരും പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല. യഥാർത്ഥമായും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ കഠിനതരമായ അവസ്ഥകളിലും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്? കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ജന്മ ലക്ഷ്യം, സാഫല്യത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത പെന്തക്കോസ്തുകാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. എന്നാൽ നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് അവരാരാണെന്ന്, അവരുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നാം. The fellow citizens, our friends, our neighbors, they should know the worth of their life in and through us. സ്തോത്രം. ഒരുത്തനെ ഇപ്പൊ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിലും നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാവിടാ, നീ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ലോകക്കാര് പറയുമ്പോൾ, അല്ല, നിന്റെ ബാഹ്യ രൂപമല്ല നിന്റെ വർത്ത്, നിന്റെ യോഗ്യത, നിന്റെ മൂല്യം എന്ന് നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരുത്തരും പഠിക്കാൻ മണ്ടനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും, പഠിക്കാൻ തീരെ മോശമായിരിക്കും. അവരെ ഇത് വെച്ച് പിള്ളേരാരും ഉഴപ്പരുത് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട്,
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, വർക്ക് ഹാർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കഴിവിനെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ തോൽക്കുകയാണോ, എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല. അതേസമയം പഠിക്കാതിരുന്ന് തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലയോ, നോ പ്രോബ്ലം. ഏത് നിലയിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിവ് കുറവായിരിക്കാം, സൗന്ദര്യം കുറവായിരിക്കാം, സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തി കാണത്തില്ല, ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതൊന്നും കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുത്. നാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവം അവരെ കാണുന്നത് പോലെ, ദൈവം അവരെ വിലമതിക്കുന്നത് പോലെ വിലമതിക്കുവാൻ നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. ഉപ്പ് ഭക്ഷണത്തിന് രുചി കൂട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാകണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ധാരാളം പേരുണ്ട് അപകർഷതാബോധത്തിൽ, ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിൽ കഴിയുന്നവർ. സ്തോത്രം. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം, തങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായി ഭയന്നും നാണിച്ചുമൊക്കെ കഴിയുന്നവർ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ മൂല്യം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്തോത്രം. അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് യേശു സ്വർഗമഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മൂല്യം മനസ്സിലാകുക. ഞാൻ പണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ട്രൂ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അവസാന ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനും എൻ്റെ 2 സ്നേഹിതന്മാരും കൂടെ സെമിനാരിയിൽ മണക്കാലയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ അവസരം കിട്ടി. അന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആ നാട്ടിൽ ഭ്രാന്തിയായിട്ട് നടക്കുന്ന, നാട്ടുകാരൊക്കെ ജാനകി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതിലേ പോകുന്നു. അവര് ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്ത്, അന്നൊക്കെ സ്ലിപ്പറാണല്ലോ ആൾക്കാർ ഇടുന്നത്, തേഞ്ഞും പൊട്ടിയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളൊക്കെ എടുത്ത് എറിയുള്ളൂ. അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ, അല്ലാതെ വേസ്റ്റ് ബിന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എറിയുന്ന ചെരുപ്പെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒരു കയറെ കെട്ടി മാലയായിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. എപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് പോകും. നാട്ടുകാരൊക്കെ ജാനകി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു ബ്രദറ്, ഞങ്ങൾ 3 പേരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു മറ്റേയാളിന്റെ പേര് രാജു എന്നായിരുന്നു. രാജു, ദാ ജാനകിയും ഇയാളുടെ കൂടെ അടൂര് പൊറോട്ട ഇറച്ചിയും കഴിക്കാൻ വരുന്നെന്ന്, കൊണ്ടുപോടേ എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജു പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നയാളല്ല. അദ്ദേഹം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടേ, ഇയാൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ? ഈ ജാനകിക്കും വേണ്ടിയും കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതെന്ന്. ഞാൻ ഇവരുടെ സംഭാഷണത്തിന് ഒരു സാക്ഷിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമായി രാജു പറഞ്ഞത്, ഇയാളുടെ അകത്ത്, അദ്ദേഹത്തോട് രാജു പറയാണ്, എടോ, ഇയാളകത്ത് സർവലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ള ഒരാത്മാവുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ ജാനകിയുടെ അകത്തും ഉണ്ടോ സർവലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ള ഒരാത്മാവ്. തനിക്കറിയാമോടോ അത്? മറ്റേ സഹോദരന് പിന്നെ മിണ്ടാട്ടമില്ല. രാജു ചോദിച്ച 2 ചോദ്യ.
എന്നെ ഒത്തിരി ഇപ്പോഴും ആ രാജുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ചെവിയിലും മനസ്സിലും ഇങ്ങനെ എക്കോ ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. കണ്ടോ, ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ പോലും സമൂഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപ്പായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച രാജുവിനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പം ട്രെയിനിലും ഇല്ലെങ്കിൽ AC ഉള്ള വണ്ടിയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന, താഴെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന, എച്ചിലൊക്കെ പെറുക്കി കഴിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ മുതിർന്നവരെയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിഹാസത്തോടെ, പരിഹാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഷേപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശരീരം, വികൃതമായ മുഖം, ഇങ്ങനൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പം അവരെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് കാണിക്കും. ആ സമയത്തൊക്കെ അപരന്റെ അകത്തെ ആത്മാവിന്റെ ആ വലിയ വില നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഞാൻ ഒട്ടും കൊള്ളരുതാത്തവൻ, കൊള്ളരുതാത്തവൾ, എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഉൾവലിയുന്ന ദേഹികളെ, വ്യക്തികളെ, അവരുടെ മൂല്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. സ്തോത്രം. രുചികെട്ട സമൂഹത്തിൽ രുചി നൽകുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കും, എൻ്റെ അകത്തുള്ള ആത്മാവിനും ഈ വ്യക്തിയിലുള്ള ആത്മാവിനും ഒറ്റ വിലയാ. സ്തോത്രം. ഇപ്പൊ അംബാനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും അദാനി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ഇനി ഇവിടെ തെരുവിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന, സുബോധം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു യാചകൻ, ഒരു ബഗർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ദൈവം മുമ്പാകെ രണ്ടുപേരുടെയും വില ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ വിലയാണ് ക്രിസ്തു നൽകിയത് ക്രൂശിൽ. സർവ്വലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ള അവരുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാം വിധം ക്രിസ്തു തന്റെ ചുടുനിണം ചിന്തിയത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായാൽ, സ്തോത്രം, പിന്നീട് അവരൊരിക്കലും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചോ ഒളിച്ചോടലിനെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് രുചി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരണം. സ്തോത്രം. സമൂഹത്തിന് രുചി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കിടയായിട്ട് തീരണം. സ്തോത്രം. ബ്യൂട്ടിഫൈയിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട്, ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തീരണം. സ്തോത്രം. മറ്റുള്ളവർക്ക് സൗന്ദര്യവും രുചിയും മാന്യതയും മൂല്യവും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നവരായി നാം തീരണം. സ്തോത്രം. ശരിയായ മാനസാന്തരം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് പണ്ടൊക്കെ തീർച്ചയായും പലരും ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മതപരിവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള പല സംഗതികളെയും മതപരിവർത്തനമെന്ന് നമ്മളും അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പലരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നത്? ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ അവർക്കുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വിലയും മൂല്യവും കൊണ്ടാണ്. സ്തോത്രം. എൻ്റെ അടുക്കൽ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലരെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരുണ്ട്, ശത്രുക്കൾ. ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കും ഫോണിൽ കൂടെ പലരും അതിനു വേണ്ടി എന്നെ സമീപിച്ചു. എവിടെ ഇപ്പൊ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ആരുടെ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആർക്കും കിട്ടും. അങ്ങനെ വിളിച്ചു. ഒടുവിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ക്രിസ്തു വിരോധികളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഫോൺ വിളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണെന്ന്. എന്നാൽ അതല്ലാതെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടെ ഉള്ള ചില പ്രത്യേക ജാതി വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളാകണം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്: നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തുല്യരായിട്ട് കാണുന്നു, എല്ലാവരെയും സഹോദര സഹോദരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാകണം. അത് വെറും ഒരു മതപരിവർത്തനമാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. സ്വീകരിച്ചില്ല. സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, അവരെ വിട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സ്തോത്രം ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരെയും മനുഷ്യരായി തുല്യരായി കണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ ശോഭ, സൃഷ്ടികൾക്ക് ദൈവം നൽകിയ വില, മൂല്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ നാം അവരെ സഹായിക്കണം. അതാണ് സ്തോത്രം ഉപ്പിന്റെ 4ാമത്തെ സ്വഭാവം. അതില് ഒരു കമന്റേറ്ററിന്റെ ഒരു വാചകം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിക്കാം. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: Christianity which acts like a shadow of gloom and a wet blanket is no true Christianity. സ്തോത്രം. ഒരു ഇരുളിന്റെ നിഴലായിട്ടും ഒരു നനഞ്ഞ കമ്പിളി പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിത്വമല്ല. നമുക്കറിയാം, കമ്പിളി പുതയ്ക്കുന്നത് തണുപ്പ് മാറാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളവരും വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് UK, അയർലൻഡ്, കാനഡ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരും ഒക്കെ നല്ല ഒന്നാന്തരം തണുപ്പില്ല സ്വെറ്ററും കമ്പിളി പുതച്ചും ഷോള് പുതച്ചും ജാക്കറ്റ് ഇട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ജാക്കറ്റും ഇവര് പുതയ്ക്കുന്ന കമ്പിളിയും നനഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇതുപോലെയാണ് സ്തോത്രം സമൂഹത്തിന് അവരുടെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത ക്രിസ്ത്യാനിത്വം. നമ്മൾ കമ്പിളിയാ, പക്ഷെ നനഞ്ഞ കമ്പിളിയായാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഉപ്പ, പക്ഷേ ഉപ്പുരസമില്ലാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് ദ മാൻ ഹൂ ബൈ ഹിസ് കറേജ്, ഹിസ് ഹോപ്പ്, ഹിസ് cheerfulness and his kindness brings a new flavor into life. The Christian is the man who by his courage, his hope, his cheerfulness and his kindness brings a new flavor into life. എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? സ്തോത്രം, തൻ്റെ ധൈര്യത്താലും പ്രത്യാശയാലും തൻ്റെ ഉത്സാഹത്താലും തൻ്റെ ദയയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് രുചിയും മണവും കൊടുക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ. നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചിയും മണവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മെ ലോകത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് രുചിയും മണവും കൊടുക്കാനാണ്. ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ രുചിയും മണവും നാം കെടുത്തു കളയരുത്. സ്തോത്രം. ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നവരായി നാം മാറരുത്. ദൈവത്തിന്റെ സഭ ഉള്ള ഒരു സമൂഹം, സ്തോത്രം, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസ്, ഒരു സ്ഥാപനം, അതിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിച്ചു വരത്തക്കവണ്ണം നാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് കൊലോസ്യർ 4:6 നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചത്. ഒന്നും കൂടെ ആ ഭാഗം വായിച്ച് നമുക്ക് 5ാമത്തെ ഘടകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കൊലോസ്യർ 4:6 വാക്യം.
അഞ്ചും ആറും വായിച്ചോളൂ. 5ഉം 6ഉം കൂടെ വായിക്കാം. സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ളവരോട് ജ്ഞാനത്തോടെ പെരുമാറുവീൻ. ഓരോരുത്തരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതുമായിരിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. അന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. പുറത്തുള്ള സമയം നമ്മൾ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. പുറത്തുള്ളവരോട് നമ്മൾ പരിജ്ഞാനത്തോടെ, ബുദ്ധിയോടെ ഉത്തരം പറയണം, ഇടപെടണം. അതിന് നമ്മുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതുമായിരിക്കണം. സ്തോത്രം. അതാണ് നാം ഇന്നലെയും വായിച്ചത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉപ്പുള്ളവരായിരിപ്പീൻ. സ്തോത്രം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചി വരുത്തുന്നവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരെ പണിയുന്നതാണോ ഇടിക്കുന്നതാണോ? സ്തോത്രം. നമ്മുടെ തലമുറകളിലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തോളൂ. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണോ അതോ അവരുടെ മനസ്സിനെ ഇടിച്ചു കളയുന്നവരാണോ? സ്തോത്രം. നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഈശ്വരീയമായ മൂല്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്കിടയാകണം. സ്തോത്രം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പണിയുന്നവരാകട്ടെ. ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവര് വന്നാൽ പോലും നമുക്കവരെ പണിതെടുക്കുവാൻ കഴിയണം. സ്തോത്രം. അതിന് സുവിശേഷമാണ് കാരണം. ദൈവത്തിങ്കലുള്ള ആശ്രയമാണ് കാരണം. സുവിശേഷത്താൽ നമുക്കുള്ള പ്രത്യാശയാണ് കാരണം. സ്തോത്രം. ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ടും മരിച്ചു പോകാഞ്ഞതുകൊണ്ടും ജീവിക്കുകയല്ല നാം എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ടും മരിച്ചു പോകാഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന്, ആ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ നാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒരുക്കണം. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തത്. കർത്താവ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാ? മുഴു ലോകത്തെക്കാളും വിലയുള്ള ഒരു ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവവിഷയമായി സമ്പന്നരാകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. നമുക്കറിയാമല്ലോ കാര്യമൊക്കെ. സ്തോത്രം. ജീസസ് exhorted people to be rich in divine things. സ്തോത്രം. Rich towards God. ദൈവവിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നരാകുവാൻ യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ കേൾവിക്കാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. നമുക്കും അതാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയാൽ, നമ്മുടെ വാക്കുകളാൽ, നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളാൽ ഒക്കെ സ്തോത്രം ഈ നിത്യമായ ദൈവിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനിടയാകണം. സ്തോത്രം. ദൈവിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനിടയാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതാണെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ചിലർക്ക് ഏതായാലും കാണും, എല്ലാവർക്കും ഇല്ലെങ്കിലും. What is the creational purpose of God? When God created man, what was the ultimate purpose God created us with? Okay. One more, Mane. ഓർമ്മയുണ്ട്, വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. Okay. To have fellowship. One more word, മോളെ. വിജിൻ, ജോവാന എല്ലാവരും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു.
One more. Glorify him. Yeah, now business okay. For fellowship and for partnership. Yeah, to be with God is fellowship. Fellowship and partnership. അത് രണ്ടും കൂടെ നാം ഒരുമിച്ചെടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു. ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൂട്ടായ്മയ്ക്കും കൂട്ടവകാശത്തിനും വേണ്ടിയാണെന്ന്. ബ്രദർ ആർ സ്റ്റാൻലിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. For fellowship and for partnership God made us. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഉപസംഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പും ഫെലോഷിപ്പും. അദ്ദേഹം ഒരു പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് താമസിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നയാളാണ്. ഒരു പാശ്ചാത്യ ചർച്ചിലാണ് ഞാനന്ന് വെർച്വലായിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തൊക്കെ വിവാഹമോചനം ധാരാളം നടക്കാറുണ്ട്. ഡൈവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴും മിക്കപേരും ജീവനാംശം കോടതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു മേടിപ്പിക്കും. എനിക്കും എൻ്റെ പിള്ളേർക്കും ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കും പിള്ളേർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ചെലവ് തരണം. അത് ഈ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നയാളിന്റെ സ്വത്തിനനുസരിച്ചാണ്. അതിനെ കോടതി ഭാഷയിൽ ജീവനാംശം എന്ന് പറയും. ലൈവ്ലിഹുഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡൈവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ വെൽത്ത്, പൊസഷൻ, ആസ്തിക്കനുസരിച്ച് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തു പോകുന്നയാള് ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെടും. കോടതി അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാ? ഫെലോഷിപ്പും പാർട്ട്ണർഷിപ്പും. ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫെലോഷിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉള്ള സകലത്തിനും രണ്ടുപേർക്കും പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും രണ്ടാമത്തെ സംഗതിയുണ്ട്. എന്തുവാ? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോർട്ട്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണോ അങ്ങേ ആഴ്ചയാണോ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിധിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്താലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുമ്പം താമസവും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ. ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഈ ഭാര്യയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും ചെലവിനും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോടതി. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിനൊക്കെ അവകാശം ഈ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കൂടെ കിട്ടി. പക്ഷെ എന്തില്ല അവിടെ? ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ല. ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാതെയും ഇവിടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ദൈവത്തോട് ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാതെയും ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗസൗഖ്യമോ ജോലിയോ പ്രൊമോഷനോ കല്യാണമോ ഒക്കെ നടക്കും. ഇതൊക്കെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാതെ ഇതൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ എന്തില്ല? നോ ഫെലോഷിപ്പ്. ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയില്ല. നാം തീരുമാനിച്ചോണം നമുക്കിതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന്. സ്തോത്രം. കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതെയുള്ള കൂട്ടവകാശമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്? എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഡൈവേഴ്സുകളാ, ഡൈവോഴ്സ്ഡാ.
ദൈവവുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞവരാ. പിരിഞ്ഞാലും ജീവനാംശം കിട്ടിയേക്കും. അതുകൊണ്ട് നാം ആരും തൃപ്തിപ്പെടരുത്. സ്തോത്രം. ജീവനാംശം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കെന്ത് മതി? നമുക്കെന്ത് മതി? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. നമുക്ക് ജീവനാംശം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഫെലോഷിപ്പ് മതി. ഫെലോഷിപ്പ് മതി. ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് സാരം, ദൈവമക്കളായ നാമും, സ്തോത്രം, ഉപ്പുള്ളവരായി, ഫ്ലേവർ വരുത്തുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കണ്ടെത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ദൈവം നമ്മെ എന്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്. സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ കോമരങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉപ്പായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ കാര്യം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കണക്ട് ആവുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. ഉണ്ടല്ലോ, പ്രതികരണമൊന്നും വേറെ കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാ. ഉണ്ടല്ലോ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വിതൗട്ട് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സാധ്യമാണ്. എങ്ങനെ? ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ. അതല്ലാതെ എന്തില്ല? ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കല്യാണമൊക്കെ ആലോചിച്ചു, ഏകദേശമൊക്കെ ശരിയാകുന്ന ലക്ഷണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും. ഇപ്പോ ഒക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പം തുണി മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും പേന മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം തുണിയും പേനായും ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പം ബൈബിളൊന്നും ഇപ്പം മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഓ ഇല്ല മോനെ. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാര് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണും ടാബും ഐപോഡും ഐഫോണും ഒക്കെയാ. എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല? കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല. നിയമപ്രകാരം ഈ ചെറുക്കന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തുകൾക്കൊന്നും അവകാശിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് പോരല്ലോ. ഇതുപോലെ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ജോലിയും വണ്ടിയും പിന്നെ ഒക്കെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? അവകാശങ്ങളായിട്ട് ലഭിച്ചേക്കാം. മരിക്കുന്നത് വരെയും അതൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള കൂട്ടവകാശം നിത്യതയിൽ ലഭ്യമല്ല. കർത്താവിനോട് ഫെലോഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ എന്ത് ലഭ്യമല്ല? അവകാശം ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ദാനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൂട്ടായ്മയില്ലാതെയും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സ്തോത്രം. 2 ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതിൽ 2നും ഇതാണ് അതിന് ഉത്തരം. സ്തോത്രം. കർത്താവിനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, നിത്യാവകാശം, നിത്യജീവനാണ്. അത് ലഭ്യമല്ല. സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചുള്ള സംഗതികളൊക്കെ, സ്തോത്രം, നമുക്കെന്താ? ദൈവത്തോട് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിലും ലഭ്യമാണ്. സ്തോത്രം. താങ്ക് യു മനെ.
സ്തോത്രം. ഭർത്താവ് ഗൾഫിലും ഭാര്യ നാട്ടിലുമാണെങ്കിലും സെയിം സ്ഥിതിയല്ലേ? ശാരീരികമായിട്ട് അവർ തമ്മിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ ചെറിയ സ്നേഹബന്ധം അവരുടേത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതപ്പം ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് പോലെയല്ല. അവർ ഒരാളിനെ ശാരീരികമായിട്ട് കാണാനും ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടി ആഗ്രഹത്തോടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പം ഭർത്താവ് ഗൾഫിലും ഭാര്യ നാട്ടിലും എന്നതുപോലെ ഇപ്പം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലും നമ്മളിങ്ങ് ഭൂമിയിലും. എന്നാലും ചെറിയൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താ ആഗ്രഹം? കർത്താവേ നീ വരണേ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേന്ന്. സ്തോത്രം. അപ്പൊ അവിടം വരെ എത്തുന്ന വരത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തരല്ല. സ്തോത്രം. ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തരല്ല. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ് എന്ന നിലയിൽ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ജനതയെ, സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കണം. സ്തോത്രം. അതിന് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. സമയം നമ്മുടെ തീരുന്നല്ലോ. സ്തോത്രം. അഞ്ചാമത്തെ ഘടകം, ഉപ്പിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രതീകാത്മകമായ അർത്ഥം. സ്തോത്രം. Salt also serves as mineral or as fertilizer. മിനറലായിട്ടും ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ടും കൂടെ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉപ്പിന്റെ ഉപയോഗമാണ് വളമായിട്ട്, ലവണമായിട്ട്. ലവണ നിയമം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചത്. ലവണങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകം നൽകുന്ന വളം പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ്. ടേബിൾ സോൾട്ട് എന്നും ഫെർട്ടിലൈസർ സോൾട്ട് എന്നും രണ്ടു തരം ഉപ്പിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഭക്ഷ്യ ഉപ്പ്, ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ കൃഷിക്കും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു തരം ഉപ്പുണ്ട്, ഫെർട്ടിലൈസർ സോൾട്ട് ആൻഡ് ടേബിൾ സോൾട്ട്. അതിൽ സ്തോത്രം, ഇവിടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ, വളമായിട്ട് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പിനെ നമുക്കെടുക്കാം. നമുക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും, നാട്ടിലൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന് വന്നവർക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തെങ്ങിന് തടമെടുത്ത ഉപ്പിടാറുണ്ട്. അതിലെ ചെല്ലി, അതിലെ കീടാണുക്കളെയൊക്കെ മാറ്റാനും നല്ല വിളവുണ്ടാകാനും ഇടുന്ന വളമൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിടാറുള്ളത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ, സ്തോത്രം, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഫെർട്ടിലൈസർ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ സോൾട്ട് പോലെ പോഷകങ്ങളെ മുഴുവനും വലിച്ചെടുക്കത്തക്കതുപോലെ, പോഷകങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കത്തക്കതുപോലെ വളം വലിച്ചെടുത്ത് പൗഷ്ടികമായിട്ടൊരു തൈ, ഒരു വൃക്ഷം വളരുവാൻ ഉപ്പ് സഹായിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ തീരണം. സ്തോത്രം. അതായത് സ്തോത്രം, Christians should make it easier for people to be good, to be God-fearing, to be prayerful, to be Bible reading, Bible practicing, goes on and goes on. മറ്റുള്ളവരെ നല്ലവരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറണം. നാമുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ
മറ്റുള്ളവരിൽ നന്മ വരുത്തണം. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നന്മ ഇതിനകത്തിലുണ്ട്. സ്തോത്രം. Help others to become good, or Christians should make it harder for people to be bad. We should help people to become good. Also, we should make it harder for them to be bad. മനുഷ്യർക്ക് ദോഷമുള്ളവരാകാൻ, തിന്മ ഉള്ളവരാകാൻ നമ്മൾ അവരെ ഒരു കാരണത്താലും സഹായിക്കുന്നവരാകരുത്. നാമുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം ആൾക്കാർക്ക് വഷളാകാൻ പറ്റാതിരിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ നാമുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം ആൾക്കാർക്ക് നന്നാവാൻ എളുപ്പമാകുകയും വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ആൾക്കാർക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ? ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കേട്ടോ. അവർക്ക് വഷളാകാൻ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ പറ്റത്തില്ലെന്നറിയുമ്പോൾ അവര് നമ്മളെ വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ, സ്തോത്രം, പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ, സ്തോത്രം, ചിലർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ, ഓക്കെ, പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ചിലർ നമ്മിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് തെറ്റിപ്പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രസകരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കായത്, നമ്മൾ ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ വേണ്ടാതനത്തിനൊന്നും പോകാഞ്ഞിട്ടും ചിലർക്ക് നമ്മളോട് അകൽച്ചയും വെറുപ്പും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളോടുള്ള കമ്പനിയിൽ, നമ്മളോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ അവർക്ക് തെറ്റാനും വഷളാകാനും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എത്ര പിടിച്ചാലും വരില്ല. അവരും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും നമ്മുടെ കൂടെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, സ്തോത്രം, നമ്മോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവ വഴികൾ വിട്ടുപോകാൻ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നണം. തിന്മ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ കഠിനമായിട്ട് തോന്നണം. സ്തോത്രം. നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ സഭകളിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ, പല പാസ്റ്റേഴ്സ് മാറി മാറി വരുന്നവരാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചിലെ. ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള ചർച്ചകളാണല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ. അപ്പം സ്തോത്രം, ഈ ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ബൈബിള് വായിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സുവിശേഷം അറിയിക്കാനും ഉപവസിക്കാനും ദൈവത്തോട് അടുക്കാനും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചില വീടുകളിൽ നമ്മൾ പോയാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ചിലരുടെ അടുക്കൽ പോയാൽ തന്നെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കും. ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി, ചിലരോടുള്ള കമ്പനിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അവർ പറയത്തൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ താനേ അങ്ങ് ബൈബിള് വായിക്കും. അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും നമുക്കൊക്കെ. എന്നാൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ പോയാൽ, നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലയിടത്ത് പോയാൽ ആന പിടുത്തം പിടിച്ചാൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. ബൈബിൾ വായിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയാസ. ഒന്ന് ഉപവസിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഇത് ഈ ഉപ്പിന്റെ ലവണ സാധ്യതയാണ്. ഇത് ആ ഫെർട്ടിലൈസർ, വളം, ആ പൗഷ്ടികമായ ഒരു സാധ്യതയാണത്.
സ്തോത്രം. ചിലരുടെ കമ്പനിയിൽ കൂടുമ്പോൾ, ചിലരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ചിലർ വല്ലാതെ വഷളായി പോകുന്നു. എന്നാൽ ചിലരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കുറച്ചുനാൾ എൻ്റെ മോനെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് നിർത്താവോ, കുറച്ചുനാള് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ന ആളിനെ കൂടെ ഒന്ന് നിർത്താമോ? പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും പാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാത്ത ദൈവമക്കളോടും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, എന്തിനാ? ഇല്ല, മോൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നാൽ അവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശരിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച അനുഭവം കാണും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. സ്തോത്രം. ചിലപ്പോൾ ചിലർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക വരെ ചെയ്യും, സ്നാനപ്പെടുക വരെ ചെയ്യും. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി അല്പകാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരങ്ങ് ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് പോലും മാറിപ്പോകും. സത്യത്തിൽ അത് അവര് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന അങ്ങനെ ആയതൊന്നുമല്ല. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉപ്പിന്റെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മിൽ നിന്നും മാറിയപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുരസം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് അവരങ്ങ് ശോഷിച്ചു പോയതാ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ സ്തോത്രം, താങ്ക് യു, ചിലരുടെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. ചിലരുടെ കൂടെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവിക വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്നെ ചിന്തയിൽ വരുത്തുള്ളൂ. ചിലരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച ആള് ചിലപ്പോൾ ഉപദേശിയൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും ശരി സംഭവം വേറെയാ. ചിലർക്കൊപ്പം കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്ത. ഇന്ന് എന്ത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം, എവിടെ പോയാൽ എന്ത് കിട്ടും, ഇന്നിടത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തുവാ, ഇതൊക്കെയാ ചിലര്. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ വസ്ത്രം, ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ വണ്ടി, ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സെൽഫോണുകള്, സ്പോർട്സ്, ഗെയിംസ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പോയാലും ചിലരുടെ അടുക്കൽ പോയാൽ ആ പാക്കറ്റ് ഒന്നും അഴിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. അവിടെയുള്ള എന്തോ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റൂ. നമുക്കതിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ പറ്റാഞ്ഞതെന്ന്. സ്തോത്രം. അത് നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും ദൈവശക്തിയുടെയുമായ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ്. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ. നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ കൈക്കൂലി വീരന്മാരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സ്തോത്രം, നമ്മുടെ കൂടെ അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ആ നിലയിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങാനും ആ നിലയിലേക്ക് പോകാനും അവർക്ക് പറ്റാറില്ല. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനത്താൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. സ്തോത്രം. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് വയ്ക്കാം, കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ. അല്ല, ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവാണെങ്കിൽ തിരുസന്നിധിയോട് എടുക്കപ്പെടുവാൻ, ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് നമ്മുടെ നിത്യത ചിലവഴിപ്പാൻ നമുക്കിന്ന് രാത്രി നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.